یہ پردہ نہیں ہے. کیا مفتی صاحب، یہ پردہ نہیں ہے. اور عورتوں کے لیے تو یہاں ناخن تک پردہ ہے، لیکن اس کو بغیر پردے والا لباس لا کر کے دے دیا. اور آج کل کمپنیوں نے کیا نکالا ہے، وہ مچھردانی والی کمپنی نے بہت چالا، وہ جو قطرن کاٹ کر کے پھینکا کرتی تھی، تو سوچا کہ اس کو بیکار کوڑے دان میں کیوں ڈالیں گے، چلو اس کو بھی جو ہے ماڈرن طرز پر اس کو بیچتے ہیں. کہا کہ دیکھو بھائی، وہ جو بازو جس میں نہیں ہے اس میں یہ مچھردانی کا ڈنڈا لگا دو، بظاہر دیکھنے میں بازو لگے گا لیکن یہ ننگا رہے گی. کمپنی نے کہا کہ بازو دیں گے لیکن بازو رکھ کر کے بھی تمہاری بیٹی کو ننگا رکھیں گے، لہذا لگا دیا. آج ہمارے بھائی مست ہیں اور ہماری بہنیں اسی لباس کو پہن کر مست ہیں. دیکھیں ٹائم کیا ہوا، 30 تک ٹائم آپ کا، بالکل ننگا کر دیا. اور سنیے، آج کل کچھ گھرانے میں تھوڑی سی دینداری آئی، جماعت میں چلے گئے، چلا لگایا، 4 مہینہ لگا لیا، مولانا بن گئے، مفتی بن گئے، حافظ بن گئے، مولوی تھوڑا سا بن گئے، تو اب تھوڑا پردے کا کچھ خیال آیا، تو اب اس کو 3 پیس والا کپڑا چاہیے. 3 پیس والا کپڑا خریدا تو نکالتے نکالتے پتا چلا کہ ہاں یہ بہترین کپڑا ہے اور آپ کی بیوی پر بہت فٹ آئے گا. کہا ٹھیک ہے دے دیجئے، سلا کر کے لے کر کے گئے. اور اس کے بعد اس کی بیوی جو ہے وہ لباس پہن کر جو دوپٹہ رکھ رہی ہے، ذرا میری کیفیت کو دیکھیے گا. کچھ چیزیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. ہماری وہ بیٹیاں جو اب جس گھرانے میں تھوڑا سا پردے کا اہتمام ہو رہا ہے، تو دوپٹہ یہاں جوڑا باندھ لیں گی بال کا، دوپٹہ ایسے لٹکا لیں گے، دیکھیے اسی جوڑے میں، اور دوپٹے کا دونوں کنارہ ایسے کر لیں گے. اور ہم بے غیرت ہیں کہ ہماری بیٹی اسی طرح نکلے گی، سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، پیٹھ کا حصہ کھلا ہوا ہے، سینے کا حصہ کھلا ہوا ہے. یہ بے غیرت باپ دروازے پر بیٹھا دیکھتا رہتا ہے، لیکن ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو یہ لقمہ دے سکے، ٹوک سکے کہ تم اس طرح بے پردگی کی حالت میں نکل کیوں رہی ہو. ہمت نہیں ہوتی. اور سنیے، بہت کیا تو دوپٹہ کو جو ہے یہاں لا کر کے لٹکا لیا، پیچھے پیٹ کے گرا لیا، بال کو جوڑا بنا کر کے پیچھے لٹکا لیا، ایسے کر لیا. اور بہت کیا تو ایسے لپیٹ لیا، اور ایسے لپیٹتی ہے، یہاں سینے کا یہ حصہ کھلوا ہوگا ایسے. بہت پردہ کیا تو اسی دوپٹے کو یہاں سے لے لیا اور بدن پر ڈالا، تو پتا چلا کہ وہ دوپٹہ اتنا باریک ہے کہ سر کے بال بھی نظر آ رہے ہیں، بال تک کی جو کھال تک نظر آ رہی ہے. یہ صورتحال ہے. بولو زمین پھٹ جائے اور اللہ کا قہر نازل ہو، اور ایسی عورتوں کو اور ایسے لباس دینے والے کو اگر زمین نگل جائے تو یہ سوچو اللہ کی طرف سے نہیں نگلا جا رہا ہے، تو اللہ کا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے. ورنہ زمین پر چلنے کے لائق ایسی عورتیں نہیں، زمین پر ٹہلنے کے لائق ایسے مرد نہیں جو ایسے لباس خرید کر اپنی عورتوں اور گھر کی عورتوں کو دیا کرتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم موٹے لباس پہنے، ہم پردے والا لباس پہنے، جس کے لیے پردے کے احکام نازل ہوئے اس کو ہم نے بے پردہ کر دیا. بولو اللہ کا قہر ایسے سماج پر اترے گا کہ نہیں اترے گا؟ اللہ کی پکڑ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اگر جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی مارتا ہے، کوئی ستاتا ہے، کوئی دھکے دے کر کے بھگانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال نہیں. تمہاری مدد کیسے ہوگی، ہماری مدد کیسے ہوگی، جبکہ ہم نے اللہ کے سری احکام پردے کی خلاف ورزی سماج میں کر رکھی ہے. ہر گھر آج ننگے پن کی کھلی تصویر بنا ہوا نظر آ رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ مت کرو. یاد رکھو، کل قیامت کے میدان میں اگر عورت سے پوچھا جائے گا کہ تم نے بے پردگی کیوں اختیار کی، تو اس کی گرفت سے پہلے وہی عورت فریادی بن جائے گی کہ میرے باپ نے مجھ کو ننگے پن والا لباس لا کر دیا، میرے شوہر نے لا کر دیا، میرے بھائی نے لا کر کے دیا، مجھے وہی لباس دیا گیا، اس لیے میں نے وہی لباس زیب تن کیا، تو پھر میں کیا کرتی؟ بولو اس وقت جواب بنے گا؟ نہیں بنے گا میرے بھائی، نہیں بنے گا. آخر ہو کیا گیا؟ کیا صحابیات نے دنیا میں ترقی کے کام نہیں کیے؟
کیا صحابیات نے علم حاصل نہیں کیا؟ کیا تبع تابعین میں آ کر کے ان کی عورتوں نے، ان کی گھر کی بیویوں نے اور بیٹیوں نے علم حاصل نہیں کیا؟ اور ایسے ایسے کارہائے نمایاں ان لوگوں نے انجام دیے ہیں کہ رہتی دنیا تک ایسا کارنامہ شاید عورت انجام بھی نہ دے پائے۔ لیکن آج کیا ہو گیا ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا کیا کہتے ہیں سروس مل گئی، کسی بڑے عہدے پر چلے گئے تو وہ یہ سمجھتے ہیں ساری شریعت کے حدود سے ہم باہر چلے گئے، ان کی بیٹی کا لباس چست ہونے لگے، اس کی بیٹی کا لباس تنگ ہونے لگے۔ یہی ماڈرن زمانہ ہے، یہی ترقی کا اصل راز ہے۔ افسوس ہے، افسوس ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں، آج ایک پیغام تم لے کر کے جاؤ، سنو، اگر تمہارے سر کے بال کسی غیر مرد کی نظر پر آ رہے ہیں تو قبر میں جانے کے بعد فرشتے تمہارے سر کے بال کو اکھاڑیں گے۔ اگر آج تمہارا ایک بال کوئی اکھاڑ دے تو 24 گھنٹے تمہارے سر میں درد ہوتا ہے، تم بسترا پکڑ لیتی ہو، اور جب وہاں سارے بال نوچے جائیں گے تو بولو اس وقت تمہارے سر کا کیا بنے گا؟ اے میری ماں اور بہنوں سنو، اگر تمہارے ناخن پر کسی غیر مرد کی نظر پڑ رہی ہے تو آگ کے چوٹے سے تمہارے ناخن کو اکھاڑا جائے گا۔ بولو کیا تمہارے اندر سکت ہے، ہمت ہے کہ تم اس تکلیف دہ عمل کو برداشت کر سکو؟ اے میری ماں اور بہنوں سنو، اگر تم نے اپنے رخسار کی نمائش کی ہے، گال کی نمائش کی ہے، تو قبر میں تمہارے چہرے کے اس گوشت کو نوچا جائے گا، کیا تم اس نوچنے کو برداشت کر سکو گی؟ جسم کے جس حصے کو تم نے غیر مردوں کو دکھایا ہے، وہاں آگ کی کنگھی سے اس حصے کو تراشا جائے گا، اس کو چھیلا جائے گا۔ بولو کیا تم برداشت کر سکو گی؟ اور یقیناً برداشت نہیں کر سکو گی۔ جب برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو کیوں اپنے آپ کو بے پردہ پھر رہی ہو؟ کیوں اپنے آپ کو ننگا کر رہی ہو؟ کیوں اپنے آپ کو نیم برہنہ والا لباس پہننے کے لیے تیار ہو؟ اس لیے میری ماں اور بہنوں سنو اور کان کھول کر کے سنو، اگر تمہارا باپ ایسا لباس لا کر کے دے، باپ کے منہ پر مار دو اور کہو کہ ہم ننگی بیٹھ کر رہ جائیں گے، موت کو گلے لگا لیں گے، لیکن اس لباس کو پہن کر باہر نہیں نکلیں گے۔ اے میری ماں اور بہنوں، اگر تمہارا شوہر اگر ایسا لباس لا کر دیتا ہے تو مار دو اس لباس کو اس شوہر کے منہ پر۔ تمہارا بھائی اگر لا کر دیتا ہے تو اس لباس کو اپنے بھائی کے منہ پر مار دو اور کہو کہ تم سے بے غیرت بھائی کوئی نہیں، تم سے بڑا بے غیرت شوہر کوئی نہیں جو اپنے ہاتھ سے اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو ننگا کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہماری مائیں اور بہنیں تیار ہو جائیں، ہماری مائیں اور بہنیں ایکشن لے لیں، تو کیا مجال ہے کہ کوئی مرد ایسا لباس خریدنے کی جرات اور ہمت کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، تم بھی سماج کا ایک انگ ہو، ایک حصہ ہو۔ سماج آدھا تم سے ہے، آدھا مردوں سے ہے۔ جس طرح مردوں سے اس کے احکامات پوچھے جائیں گے، تم سے بھی تمہارے احکامات پوچھے جائیں گے، اور ان احکاموں میں پردے کا حکم بڑا کٹھن ہوگا۔ اگر بے پردگی کی رہی ہوگی تو تمہاری نماز قبول نہیں، تمہارے روزے قبول نہیں، تمہاری دینداری قبول نہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو مکمل طور سے پردے میں لا کر زندگی گزارنے والی بنو، ورنہ اپنے آپ کو جو ہے کل قیامت کے میدان میں جواب دہی کے لیے تیار کر رکھو۔ اگر کسی ماں اور بہن میں یہ جرات ہے، یہ ہمت ہے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے تو وہ کرنے کے لیے تیار رہے، اور یقیناً ہمت نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی ہے تو آج ماں اور بہنوں سے بڑے ادب اور احترام سے کہیں گے کہ اپنے آپ کو پردے میں لا کر زندگی گزارنے والی بن جاؤ۔ اے میرے بھائیو، ہم اپنے ان نوجوانوں کو بھی کہیں گے، نوجوانوں میں آج کل منچلاپن بہت زیادہ آ گیا۔ اگر ہمارے سماج کی کوئی بیٹی یا بہن نکلتی ہے نا کسی ضرورت سے، اگر نوجوان کی نظر پڑ جاتی ہے تو اس کی سائیکل کی ہینڈل دیکھیے کیسے گھومنے لگتی ہے، ایکٹنگ کیسے شروع ہو جاتی ہے۔ اگر موٹر سائیکل پہ ہے تو پھر دیکھیے موٹر سائیکل کی رفتار کیسی بن جاتی ہے۔ یعنی وہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر تم لڑکی ہو تو میں بھی ایک نوجوان ہوں، ہاں تمہاری توجہ میری طرف ہونی چاہیے، میں تمہاری طرف توجہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ لبھانے کی شکل شروع ہو جاتی ہے۔
सुनो एक वाकया। ताइफ का एक नौजवान अल्लाह के दरबार में हाजिर हुआ है और तौबा तिल्ला करने के बाद जाने लगा है, तो कहा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ज़िना करने की इजाज़त दे दी। सुनिए, ज़िना करने की इजाज़त दे दी। अगर हम और आप होते, मुखिया और सरपंच होते, मेंबर होते और उसके सामने कोई नौजवान इस तरह की बात कर लेता, तो हम और आप समझ सकते हैं कि उस नौजवान का क्या हश्र हो जाता। उसको भी गाली देते, ताकत होती तो मारते भी, और उसके माँ बाप तक को जो है बुरा भला कह देते। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे। नौजवान को बुलाया, अपने पास बिठाया, अपना घुटने से उनके घुटने को सटाया और सीने पर हाथ रखा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए नौजवान, बतलाओ जरा कि जिस औरत से तुम ज़िना करोगे, किसी की बेटी होगी? कहा हाँ। किसी की बहन होगी? कहा हाँ। किसी की बीवी होगी? कहा हाँ। किसी की माँ होगी? कहा हाँ। कहा ये बतलाओ, अगर कोई तुम्हारी जवान बेटी से ज़िना करे तो तुमको कैसा लगेगा? नौजवान थोड़ा सुबकी में आ गया। फिर आका ने फरमाया, अगर तुम्हारी खूबसूरत सी बीवी हो, बहन हो, बेटी हो, बहन हो, अगर कोई बहन से जो है गलतकारी करे तो तुमको कैसा लगेगा? नौजवान को थोड़ा चेहरे पर शिकन पड़ने लगा। फिर आका ने महमेज लगाते हुए पूछा कि नौजवान बतलाओ, तुम्हारी एक खूबसूरत सी बीवी है और तुमको भी प्यार कर रही है, लेकिन किसी और का बिस्तर गर्म करने लगे, किसी और नौजवान से वो ज़िना कर ले या नौजवान उसके साथ ज़िना करे तो तुमको कैसा लगेगा? नौजवान गुस्से में आ गया, गुस्से में आ गया। फिर आका ने पूछा कि हद तो ये है कि कोई इंसान समाज का, तुम्हारी मुकद्दस तरीन माँ अगर उसके साथ ज़िना कर ले तो बोलो तुमको कैसा लगेगा? नौजवान का पारा आसमान पर चढ़ गया, खड़ा हो गया गुस्से से, तलवार रखे हुआ था, नियाम से तलवार निकाला और कहा कि ए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बेटी, बीवी और मेरे कैसे कोई ज़िना करे ये तो दूर की बात है, अगर कोई भी मेरे घर की तरफ गलत नजर उठाकर देखेगा तो इस तलवार से उसकी गर्दन उड़ा देंगे। आका ने फरमाया कि नौजवान, जिस तरह तू अपने घर की औरतों के बारे में जज्बा रखता है, हर आदमी अपने घर के औरतों के बारे में यही जज्बा रखता है कि उसके घर की इज्जत महफूज रहे। तुम कैसे डाका डालने के लिए तैयार हो? ए नौजवानों, मैं कहा करता हूं और इसको नोट करके जाओ कि दुनिया में कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जब तक अल्लाह उसकी सजा दुनिया में नहीं देते हैं, इंसान को मौत नहीं आती है। उन गुनाहों में से एक गुनाह ये भी है, अगर तुमने गलत नजर से किसी औरत को देखा है, तुम्हारी औरत जब तक गलत नजर से नहीं देखी जाएगी तुम्हें मौत नहीं आएगी। अगर तुमने किसी लड़की पर गलत हाथ रखा है, तुम्हारी लड़की पर जब तक समाज का कोई मनचला गलत हाथ नहीं रख देगा तुम्हें अल्लाह मौत से हमकिनार नहीं करेंगे। अगर तुमने किसी औरत के साथ हंसी मजाक किया है, जब तक तुम्हारी औरत के साथ हंसी मजाक नहीं हो जाएगा तुमको मौत नहीं आएगी। तुम चाहो समझोगे कि मेरा घराना महफूज है, लेकिन याद रखो, अगर तुम घर से बाहर जाकर या कहीं भी जाकर के किसी औरत से हंसी मजाक कर रहे हो, क्या तुमको पता कि तुम्हारे घर की औरतों से भी हंसी मजाक हो रही हो? और याद रखो, अगर इसको सीने में बसाओगे तो समाज की किसी औरत की तरफ आपका की नजर गलत नहीं उठेगी। और याद रखिए, आपकी बेटी जा रही है समाज की, अगर आपने नजर उठाया, उसको सीटी मारना शुरू किया, उसको लुभाने की कोशिश की, तो दिल में ये उस वक्त तहिया करो और इरादा करो और ये लाओ कि घर में मेरी भी बेटी है, मेरी भी बहन है, हम यहाँ दूसरे की बेटी बहन को आंख मार रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि हमारी बेटी बहन को आंख मारा जाए। और होकर रहेगा। सुने, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ज़िना कर्ज है, घर की औरतें चुकाती हैं उसको। क्या है ना इमाम शाफी रहमतुल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, नौजवानों, आज तय करो कि अगर तुम निकलो
अगर तुम्हारे समाज की कोई बेटी बहन या कोई और औरत बेपर्दगी के साथ जा रही है तो अल्लाह के वास्ते तुम अपनी निगाह को नीची कर लो। खुदा न खास्ता किसी दिन तुम्हारी औरत किसी वजह से अगर बेपर्दा निकल गई बेख्याली में, तो समाज का कोई इंसान तुम्हारी उस औरत की तरफ गलत नज़र उठाकर नहीं देखेगा, चूँकि तुमने अपनी नज़र की हिफाजत की है, लिहाजा तुम्हारे घर की औरतों के लिए भी नज़र की हिफाजत होगी। कुरान ने औरतों को भी हिदायत दी है और मर्दों को भी हिदायत दी है। हाँ, सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, मज़ीद तफसीलात हम फिर किसी मौके पर बयान करेंगे। सुनिए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो तीसरा काम बतलाया था कि वह अहसनत फरजहा, मैंने जिसका मतलब बतलाया कि हमारी माएँ और बहनें मुकम्मल तौर से पर्दे में आ जाएं। आज से कीजिएगा ना इंशाल्लाह पर्दे में, बोलिए ना, कीजिएगा ना। कौन लोग पर्दे वाला लिबास आज से दीजिएगा, बोलिए। अल्लाह इन उठे हुए हाथों को कबूल फरमा ले। देखिए, अल्लाह की तरफ उम्मन लोग कहते हैं अल्लाह ऊपर है, उधर आपने उठाया है। वादा मुझसे नहीं बल्कि अल्लाह से आपने वादा किया है। मैं यहाँ, मेरे कुछ अजीज़ भी हैं, स्टेज पर भी हैं, इस इलाके में भी हैं, मैं वक्तन फ़वक्तन उनसे पूछा करूँगा कि तुम्हारे इस समाज में, तुम्हारे समाज के लोगों ने अपनी औरतों को, घर के मस्तूरात को पर्दे वाला लिबास दिया या नहीं दिया। बहरहाल, चौथा और आखिरी पैगाम जो हमारी माँ और बहन के करने को कहा, वह अक़अत बालहा, क्या है मेरी वो बेटियों, वो बहनों जिसकी शादी हो गई है, शौहर के पास चली गई है, तो वो शौहर की मानकर ज़िंदगी गुजारने वाली बन जाए। फस्सालिहात, नेक बन जाए, यानी नमाज रोज़े की पाबंद हो जाए। इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा वसामत शरहा, नमाज रोज़े की पाबंद बन जाए। फस्सालिहातु कानितातुन, फरमा बरदार बन जाए। व अताअत बालहा, हदीस में उसी की तशरीह की गई है कि औरत अपने आप को मुकम्मल तौर से पर्दे में ले आए। हाफिज़ातुन लिल गैब, पर्दे में ले आए। व अताअत बालहा, और अपने आप को शौहर की फरमा बरदार बनाकर जिंदगी गुजारने वाली बन जाए। वह अहसनत फरजहा, तरतीब गर्चे उल्टी हुई है लेकिन मफहूम वही है, कानेतात। इसलिए मेरे भाइयों, आज तय करो कि इंशाअल्लाह अपनी माँ और बहनों को ये 4 काम करने देंगे, इंशाअल्लाह करने देंगे। 5 वक्त की नमाज खुद पढ़ेंगे, उनसे भी पढ़वाएंगे। रमज़ान के रोज़े खुद भी रखेंगे, उनसे भी रखने की तलकीन करेंगे। और आज से पर्दे वाला लिबास उनको लाकर देंगे, बारीक दुपट्टा नहीं देंगे, चुस्त लिबास नहीं पहनाएंगे, हाफ बाजू वाला लिबास नहीं पहनाएंगे। अगर रेडीमेड में नहीं मिल रहा है तो आप थान के कपड़े खरीद करके उसे पर्दे वाला, बाजू वाला और मोटे, जिसमें बदन के चीज़ें नज़र ना आए उभार, ये सब चीज़ें करके उनको अच्छे लिबास देंगे। तब जा करके आप भी नेक होंगे और हमारे घर की औरतें भी नेक होंगी। तो ये तीसरा काम कि हम अपने घर की औरतों को पर्दे में लाएंगे। और आखिरी काम ये है कि उनको बतलाइए कि जो है शादी होने से पहले पहले उनको फ़राइज़ बतलाइए, वाजिबात बतलाइए, हुकूक की अदायगी के तरीक़े बतलाइए, शौहर के क्या हुकूक हैं, बड़ों के क्या हक़ हैं, छोटों के साथ कैसा मामला करना चाहिए, ताकि जब उसकी शादी हो जाए तो अताअत बालहा, उस तालीम की बुनियाद पर वो अपने शौहर की फरमाबरदार बनकर ज़िंदगी गुजारने वाली बन जाए। क़ीला लहा, ऐसी औरत से कल क़यामत के मैदान में कहा जाएगा, उदखुली मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नत शिअते, कि जन्नत के सारे दरवाजे खुले हुए हैं। ऐ मेरी वो बंदी जो दुनिया में ये 4 काम करके आई हो, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल हो जाओ। बोलो आसान काम है ना मेरे भाइयों, करने दीजिएगा ना इंशाअल्लाह। आप भी कीजिए और उनको करने दीजिए। हम समझते हैं कि अगर इन चंद मारूज़ात पर हमने और आपने गौर कर लिया और अपने समाज पर नज़र कर लिया तो यकीनन जानिए और जज्बा लेकर के हम यहाँ से गए तो इंशाअल्लाह हमारे समाज में सुधार होगा, हमारे समाज में तरक्की होगी, हमारे समाज की बेटियों, बहनों और बहुओं और बीवियों की इज़्ज़त महफूज होगी और हमारे नौजवान की नज़रों की हिफाजत हो जाएगी, ताकि हम सब मिल करके उस समाज को इस राह से भी तरक्की पजीर कर सकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से
बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और एक अच्छे और शानदार वीडियोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।